breadboard connection. Okay, so here is you can observe the white board is nothing but the breadboard which having number of holes on its surface. They are used to connect the components to each other. You can insert the wire, you can insert the component. You can observe here there are total 4 sections. Okay, and you're going if you want to make the connections, these 4 sections are separate to each other. For connection you have to insert the wire like a jumper from one section to another section. Okay, so this circuit internally it has some copper tracks. So you can observe here the copper tracks are there. So as they are horizontally connected for this section, this part, hence in this portion, that means here you can connect circuit in a horizontal manner. That means in breadboard there are total 4 sections. Each section is separately divided. That means you can observe here if so this section gets separated. Due to this line, this section also gets separated. In the same way, this section is separated. Okay. While performing connection, just consider some points that when you are going to connect any component in this section or in this section, in that case you have to connect the component in a horizontal manner. In horizontal manner means in that again it consists of total how many sections? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 5 sections and 5 sections are again separated. So from this to this you can make connection. From this to this you can make connection. So up to 5 sections you can connect anywhere component. Okay, that means if you want to insert the pin and you have to short this resistance, if you want to short this resistance, then connect the resistance in the same section or in this section or in this section. If you connect horizontally likewise, that means what indicates resistor get shorted. So that means for short connection purpose there are 5 different sections for the upper and lower section. In that the 5 are get separated and 5 are get separated. Okay, and now for these 2 sections you have to connect components vertically. Okay, vertical connection means what? If you want to connect the resistor or you want to short the component किंवा दोन सर्किट मध्ये किंवा दोन कंपोनेंट मध्ये कनेक्शन करायचे किंवा वायर टाकायची, आता हा इंडिकेट काय झालाय की हा रेजिस्टर शॉर्ट झालेला आहे. सो म्हणजेच तुम्हाला कुठलं जिथे कनेक्शन करायचं एखाद्या सर्किटचं जे काही पॉइंट्स जोडायचे आहेत ते पॉइंट जोडताना तुमच्या एक लक्षात आलं पाहिजे की आपण कनेक्शन कसे करतोय. सो ह्या 2 पॉइंटसाठी इथे आणि इथे तुम्ही हॉरिझॉन्टल करणार, ह्या 2 सेक्शनसाठी तुम्ही व्हर्टिकल कनेक्शन करणार. एवढे पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. ठीक आहे. सो मी एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला रेजिस्टरचे कनेक्शन्स दाखवणार आहे इथे, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की कनेक्शन ॲक्च्युली कसे परफॉर्म केले जातात. सो त्यासाठी आपण एक सर्किट डायग्राम अझ्युम करू. ठीक आहे, मी एका पेजवर छोटंसं रेजिस्टरची सिरीज कनेक्शनची डायग्राम ड्रॉ करते. सो अझ्युम करू सिरीज रेजिस्टन्स 3 घेतलेले आहेत मी. ठीक आहे, हे 3 रेजिस्टन्स मी इथे ड्रॉ केले. हा आहे R1, हा आहे R2, हा आहे R3. इथे पॉइंट काय आहे? हा एक नोड आहे जो ह्या आणि ह्या रेजिस्टरला कनेक्ट करतोय. हा एक नोड आहे, हा या आणि या रेजिस्टरला कनेक्ट करतोय. अझ्युम करू R1 आहे आपला 2.2K, हा आहे आपला रेजिस्टर 33K आणि हा आहे 47K. ठीक आहे. सो हे रेजिस्टर्स दिलेले आहेत. हे रेजिस्टर्सची कलर कोडवरनं तुम्ही रेजिस्टरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकता. तुम्हाला ती आयडिया आहे ऑलरेडी कसं करायचं. आता हे रेजिस्टर मला सिरीजमध्ये कनेक्ट करायचे. सिरीजमध्ये कनेक्ट केल्यानंतर टोटल रेजिस्टन्स किती आलं पाहिजे? 2.2 प्लस 33 प्लस 47. सो जे काय आन्सर येईल तर तुमचा आन्सर असेल. सो आपण ॲडिशन परफॉर्म करू. सो 0.2 अराउंड 82K आन्सर आलं पाहिजे. ठीक आहे.
सो A to K आन्सर येण्यासाठी मला आधी हे कनेक्शन्स करावे लागणार आहे. तर 1 by 1 मी रेजिस्टर्स दाखवते. ठीक आहे. सो फर्स्ट रेजिस्टर घेतलेला आहे आपण ट्रिपल रेड कोडचा आहे. ट्रिपल रेड कोड आपण मल्टीमीटरला कनेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला हे रीडिंग मिळते आहे. दॅट इज 2.172. दॅट इज नथिंग बट इक्विव्हॅलंट टू 2.2K रेजिस्टन्स. ओके, टॉलरन्स आपण कन्सिडर करत असतो. सेम वे आपण दुसरे रेजिस्टन्स मेजर करू मल्टीमीटरवर. हा आहे ऑरेंज वाला आणि त्याचं रीडिंग येत आहे मल्टीमीटरवर 32.95. दॅट मीन्स इक्विव्हॅलंट टू 33K. ओके, अँड द लास्ट रेजिस्टर रिमेनिंग दॅट इज 47K. यू आर गोइंग टू मेजर इट. हा जो रेजिस्टन्स आहे येलो, व्हायोलेट आणि ऑरेंजचा आहे कॉम्बिनेशन. त्याचं रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मल्टीमीटरवर येते अराउंड 46.5. दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू 47K. नाव वी आर गोइंग टू यूज दिस रेजिस्टन्स अँड गोइंग टू इम्प्लिमेंट दिस रेजिस्टन्स ऑन ब्रेडबोर्ड. आपल्याला सिरीज कनेक्शन करायचं आहे. सो मी ते 1 by 1 स्टेप वाईज सांगते कसं करायचं. आता डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता R1 आपलं 2.2K आहे. तो पहिले मी इन्सर्ट करणार. त्यालाच पुढे R1चं एक टर्मिनल R2च्या एका टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. बरोबर. सो आता कनेक्शन करताना आपल्याला काय R1चा एक पॉईंट R2ला आणि R2चा एक टर्मिनल R3ला कनेक्ट करायचं. आणि R1चे हे जे पॉईंट आहे पहिला पॉईंट आणि R3चा एक पॉईंट आहे याच्या अक्रॉस मल्टीमीटर कनेक्ट करून आपल्याला रेजिस्टन्स मेजर करायचं आहे, टोटल इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. सो 1 by 1 आपण काय करू, हे इन्सर्ट करू ब्रेडबोर्डच्या होल्समध्ये. ठीक आहे, इथे हा तुमच्याकडे ब्रेडबोर्ड आहे. कनेक्शन जसं दिसतंय तसंच आपण इम्प्लिमेंट करू. तर तुम्हाला दिसतं इथे पहिला मी काय घेतला 2.2K वाला रेजिस्टर. ठीक आहे, ट्रिपल रेड कोड. आता मी काय सांगितलं की ह्या जर इथे इन्सर्ट करायचंय मला रेजिस्टरचा एक पॉईंट कुठेतरी दुसरीकडे कनेक्ट करायचंय. बरोबर, म्हणजे तो पॉईंट दोन्ही पॉईंट शॉर्ट केले आणि त्याच्या अक्रॉस जर व्होल्टेज दिलं तर तो रेजिस्टर बर्न होऊन जाणार. मला तसं नाही करायचंय, मला काहीतरी व्हॅल्यू मेजर करायची आहे. आणि इथे जर कनेक्ट केलं तर व्हर्टिकली शॉर्ट असतात. मग मला जर 2 टर्मिनल सेपरेट ठेवायचे असेल तर मी एक टर्मिनल एका होलमध्ये टाकणार आणि दुसरा टर्मिनल मी काय करणार दुसऱ्या होलमध्ये टाकणार. ठीक आहे, ठीक आहे, या मॅनरने. तर आता दिसतं काय आहे की दोन्ही पण आपण काय केले सेपरेट कनेक्ट केलेले आहे. त्यानंतर पुढचा रेजिस्टन्स कोणता आहे 33K. बरोबर. सो याचा म्हणजे 2.2Kचा पॉईंट आणि 33Kचा एक पॉईंट टर्मिनल आपल्याला कनेक्ट करायचे. सो माझ्याकडे हा 33Kचा रेजिस्टर आहे. 33Kच्या रेजिस्टरला मला काय करायचं आता शॉर्ट करायचं, दोन्ही कनेक्ट करायचे आहे. हे पॉईंट हे याचा एक टर्मिनल आणि याचा एक टर्मिनल कनेक्ट करायचं आहे. इथे कनेक्ट करायचे मी सांगितलं तर व्हर्टिकली शॉर्ट असतात. आता हा जो पॉईंट आहे ज्या होलमध्ये टाकलाय त्याच्या एक्झॅक्ट वरती मी ही वायर इन्सर्ट करणार, एक टर्मिनल इन्सर्ट करणार. ठीक आहे, इथे दिसतंय तुम्हाला. कम्प्लीट त्याच होलमध्ये काय केले त्याच्या वरच्याच होलमध्ये इन्सर्ट केलेला आहे. आणि दुसरा पॉईंट मी सेपरेटली टाकून घेतला कुठेतरी साईडला, कारण तो मला शॉर्ट नाही करायचा, तो कनेक्ट नाही करायचा. त्यानंतर तिसरा जो रेजिस्टर आहे 47K. ठीक आहे, 47Kचा रेजिस्टर आहे. 47Kच्या रेजिस्टरला परत मला काय करायचं 33चा एक टर्मिनल 47ला कनेक्ट करायचं. 33चा हा दुसरा टर्मिनल आहे, त्याच्या एक्झॅक्ट खालच्या होलमध्ये मी रेजिस्टन्स टाकणार, म्हणजे ते दोघं काय झाले कनेक्ट झाले एकमेकांना. ठीक आहे, आता लास्ट पॉईंट काय राहिला की रेजिस्टर, पहिला रेजिस्टर आणि शेवटचा रेजिस्टर, त्याच्यातून आपल्याला काय करायचे 2 वायर घ्यायच्या मल्टीमीटरला कनेक्ट करायचे. तर माझ्याकडे ह्या सिंगल स्टँड वायर आहेत. या सिंगल स्टँड वायर मी काय करणार एक पॉईंट इकडे इन्सर्ट करणार फर्स्ट रेजिस्टरच्या अक्रॉस आणि दुसरा पॉईंट जो आहे तो शेवटच्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस इन्सर्ट करणार. ठीक आहे, अगदी त्याच्या एक्झॅक्ट वरती, जसं आपण ह्याला सांगितलं होतं रेजिस्टरला त्याच होलमध्ये शेवटच्या पॉईंट व्हर्टिकल होलमध्येच टाकायचं आहे. आता हे मल्टीमीटरच्या वायर आपण त्याला कनेक्ट करू. रेजिस्टरला
पोलॅरिटी नसते, त्यामुळे कोणती वायर कुठे लावली तरी चालते. मी इथे ऑन करून बघू. सो अराउंड 82 मी सांगितलं होतं. ठीक आहे. सो आपलं जे आन्सर आहे, एक मिनिट, कनेक्शन थोडेसे लूज असले की ते व्हॅरिएशन येतं, पण आता बघा आन्सर किती आलंय 80.6. सो टॉलरन्स काय होतो, प्लस मायनस केला जातो. सो अराउंड 80 किंवा 81 तुमचं आन्सर आलेलं आहे. सो इन दिस वे यू कॅन मेजर एनिथिंग विथ द हेल्प ऑफ दिस ब्रेडबोर्ड. यू कॅन मेक एनी टाईप ऑफ सर्किटरी. फक्त कनेक्शन्स कसे करायचे हे जर लक्षात आलं तर सिम्पल आहे. इथे व्हर्टिकल कनेक्शन आहे, ज्याला कनेक्ट करायचं आहे, ज्याच्यासोबत कनेक्ट करायचं आहे तो व्हर्टिकलीच तुम्ही इन्सर्ट करायचा, ज्याला नाही कनेक्ट करायचं तो सेपरेट ठेवायचा हॉरिझॉन्टलमध्ये. ठीक आहे. सो एवढंच लक्षात ठेवायचं. आणि खालच्या लाईनमध्ये हॉरिझॉन्टल कनेक्शन असतं. हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, समजा मी इथे आणि इथे इन्सर्ट केलं तर तो शॉर्ट होतोय. सेपरेट ठेवायचा असेल तर त्यावेळेस तुम्ही इथे काय करणार, व्हर्टिकली कॉम्पोनंट इन्सर्ट करणार. सो मेन आपण मेजर जनरली काय करतो, मधले 2 ट्रॅक जे असतात ते सर्किट मेकिंगसाठी यूज करतो. आणि जनरली हे जे वरचा आणि खालचा ट्रॅक जो असतो तो जनरली आपण व्हीसीसी आणि ग्राउंडसाठी यूज करतो, म्हणजे सिम्प्लिसिटीसाठी. असं काही नाही की हा कंपल्सरी व्हीसीसी ग्राउंडला यूज करायचा, पण सिम्प्लिसिटी पर्पजसाठी फक्त यूज केला जातो. ठीक आहे. आता समजा याच्या व्यतिरिक्त एक फक्त एक्झाम्पल म्हणून सांगते की सिम्पल आयसी असेल तर आयसी कशी इन्सर्ट करणार. आयसीला तर सगळे पिन्स असतात, बरोबर, मॅक्झिमम पिन्स असतात. सो हे पिन्स मला काय करायचं, दोन्ही पण पिन शॉर्ट नाही होऊ द्यायचे आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे की आयसी अशी इन्सर्ट करायची की ह्या पिन्स पण शॉर्ट नको व्हायला आणि ह्या पण पिन्स शॉर्ट व्हायला नको. जर मी इथे इन्सर्ट केलं तर पिन्स काय होतील, सगळ्या पिन्स शॉर्ट होतील. इथे इन्सर्ट केलं तरी सेम कंडिशन होईल. मग मी काय करणार, एक वरच्या स्लॉटमध्ये आणि एक काही बाकीच्या राहिलेल्या पिन खालच्या स्लॉटमध्ये, म्हणजे एक साईड त्याची अप्पर पोझिशनच्या ज्या पिन्स आहेत त्या वरच्या स्लॉटमध्ये टाकल्या, लोअर पोझिशनच्या पिन काय केल्या, खालच्या स्लॉटमध्ये टाकल्या. सो या मॅनरने आयसी साठी तुम्ही या मॅनरने कनेक्शन्स करायचे असतात. सो हे होतं ब्रेडबोर्डचे कनेक्शन्स. मे बी तुमच्या लक्षात आले असेल, काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. ओके, थँक्यू.